السلام علیکم. میں اسما سمری محمد منہاج الدین قمر اردو ہائی اسکول سے آج آپ کے لیے جماعت نہوم مضمون اردو کمار بھارتی کا سبق نمبر 2 پوس کی رات جو کہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے لے کر حاضر ہوئی ہوں. امید ہے کہ آپ سب بغور سماعت فرمائیں گے اور اس سے مستفز ہوں گے. افسانہ. اردو کی بیانیہ اصناف میں سب سے زیادہ مقبولیت افسانے کو ملی. افسانے کے ذریعے فرد کی زندگی کے کسی ایک پہلو، کسی ایک نفسیاتی یا جذباتی کیفیت یا کسی ایک تجربے کو بیان کیا جاتا ہے. افسانے کی کوئی قطعی تعریف ممکن نہیں ہے. اس کے متعدد تعریفیں کی گئی ہیں. مثلاً افسانہ کسی ایک واقعے کا بیان ہوتا ہے جس میں ابتدا، وسط اور انجام ہو. افسانے میں واقعات کا بیان، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور تاثر سے بھرپور ہونی چاہیے. افسانے کے فن میں پلاٹ، کردار، زمان و مکان، وحدت تاثر، مرکزی خیال اور اسلوب کی خاص اہمیت ہے. جان پہچان. پریم چند کو متفقہ طور پر اردو اور ہندی کا پہلا افسانہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے. وہ بنارس کے ایک گاؤں لمحی پانڈے پور میں 31 جولائی 1880 کو پیدا ہوئے. ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا. اپنی ادبی زندگی کا آغاز انہوں نے نواب رائے کے نام سے کیا. پھر وہ پریم چند کے قلمی نام سے لکھنے لگے اور اسی نام سے مشہور ہوئے. ابتدائی تعلیم انہوں نے گاؤں میں حاصل کی. ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ سرکاری ملازم ہو گئے. شروع میں تدریس کے فرائض انجام دیے. انہیں بچپن ہی سے لکھنے کا شوق تھا. 1908 میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا جس پر انگریزی حکومت نے پابندی عائد کر دی. پریم چند نے 300 سے زیادہ افسانے اور 12 ناول لکھے ہیں جن میں گودان، غبن، میدان عمل، بازار حسن اہم ہیں. ان کے افسانوں کا ایک ایک لفظ انسانی دردمندی کے جذبے سے سرشار نظر آتا ہے. وہ 8 اکتوبر 1936 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے. پہلی بات. شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے: جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. ہمارے ملک میں تقریباً 7 لاکھ دیہات ہیں. ان دیہاتوں میں زیادہ تر کسان رہتے ہیں، مگر یہ نہایت افسوسناک بات ہے کہ سب کے لیے اناج اگانے والا کسان اکثر خود مفلسی اور قسم پرسی کی زندگی گزارتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال اپنے اس شعر میں کہتے ہیں کہ جس کھیت سے کسان کو روزی نہ ملے اس کھیت کو آگ لگا دینا چاہیے. کہانی پوس کی رات بھی ایک کسان کی مفلسی اور مجبوری کی عبرتناک تصویر پیش کرتی ہے. ساتھ ہی اس کہانی میں پسماندہ طبقے کی زندگی کے مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے. یہ کہانی آزادی سے پہلے لکھی گئی تھی، مگر آزادی کے 70 سال بعد آج بھی کسانوں کی حالت زار میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. اس زمانے میں وہ مہاجنوں سے قرض لیتے تھے اور ان کی ساری عمر قرض چکانے میں گزر جاتی تھی. آج وہ بینکوں سے قرض لیتے ہیں اور اس قرض کو ادا کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں. آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ بعض اوقات وہ قرض ادا نہ کر پانے کے خوف سے اپنی جان تک دے دیتے ہیں. سبق. ہلکو نے آ کر اپنی بیوی سے کہا: شہنا آیا ہے، لاؤ جو روپے رکھے ہیں اسے دے دو، کسی طرح گردن تو چھوٹے. منی بہو جھاڑو لگا رہی تھی، پیچھے پھر کر بولی: 3 ہی تو روپے ہیں، اسے دے دوں گے تو کمبل کہاں سے آئے گا؟ ماں پوس کی رات کھیت میں کیسے کٹے گی؟ اس سے کہہ دو کہ فصل پر روپے دے دیں گے، ابھی نہیں ہے. ہلکو تھوڑی دیر تک چپ کھڑا رہا اور اپنے دل میں سوچتا رہا. پوس سر پر آ گیا ہے، بغیر کمبل کے رات کو وہ کسی طرح کھیت میں نہیں سو سکتا. مگر شہنا مانے گا نہیں. وہ گھڑکیاں دے گا، گالیاں بکے گا، بلا سے جاڑے میں مریں گے، یہ بلا تو سر سے ٹل جائے گی. یہ سوچتا ہوا وہ بیوی کے پاس گیا اور خوشامدانہ لہجے میں بولا: لا دے دے، گردن تو کسی طرح بچے.
कंबल के लिए कोई तदबीर सोचूंगा। मुन्नी आंखें टेढ़ी करके बोली, कर चुके दूसरी तदबीर, जरा सुनूं तो, कौन सी तदबीर करोगे? कौन कंबल खैरात में दे देगा? न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे बाकी अदा करो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी, न दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं? मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। उसने ताक पर से पैसे उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब खेती छोड़ दो। मजदूरी में सुख से एक रोटी तो चैन से खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला कि मालूम होता था कि वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे हैं। पोस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठरे हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख की पत्तियों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था कि घर में प्याल पर लेट रहे। तू यहाँ क्या लेने आया था? अब खा सर्दी, मैं क्या करूं? जानते थे कि मैं हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ। दौड़ते हुए आगे आगे चले आए। अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कूकू की आवाज से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पिछवा हवा न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। ये पिछवा हवा न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठो, फिर एक चिल्लम भरो, किसी तरह रात तो कटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिल्लम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिल्लम पीते हुए कहा, पिएगा चिल्लम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी सांस गर्म लगी। चिल्लम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब के सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत की मानिंद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह रहा न गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। उसको कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे और उसका एक एक जर्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। इसी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। उसके मालिक की इस खालिस रूहानियत ने उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी नाचीज समझ रही थी। वो झपट कर उठा और छप्पर से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। ऐसा एक घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम न हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमद हो गया है। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सितारे अभी अपना निस्फ दौरा भी खत्म नहीं कर पाए थे। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई पत्तियां बटोरते देखे तो समझेगा कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं जा रहा था। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर
हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता। जबरा, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापे, टांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूकू करते हुए अपने मालिक की राय से इत्तेफाक किया और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में खटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थी। यकायक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वो इसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। इस हिलती हुई रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे जैसे वो इस लाइंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन में संभाले हों। तारीकी के इस अथाह समंदर में रोशनी एक नाव की मानिंद होती थी। हल्कू आग के सामने बैठा आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबाई और दोनों पांव फैला दिए, गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में जो आए कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर पता पाकर वो खुशी को छुपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरे, अब तो ठंड नहीं लग रही? जबरा ने कूकू करके गोया कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले ये तदबीर नहीं सूझी तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने खौफजदा निगाहों से अलाव की तरफ देखा। मुन्नी से कल न कह देना वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और इस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लिपट लग गई पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव के गिर्द घूम कर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के पास इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बागीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे अभी कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी, पर एक लम्हे में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर जूं जूं सर्दी बढ़ती जाती थी इसे सुस्ती दबाए लेती थी। दफातन जबरा जोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक गोल उसके खेत में आ गया है। शायद नील गायों का था। उसके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे वहम हो रहा है, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे फिर कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। जानवरों की चरने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब न दे सका, मगर इसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गरमाया हुआ मजे से बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उनका पीछा करना इसे पहाड़ मालूम हो रहा था। वो अपनी जगह से न हिला, बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, ह्लू ह्लू हू हा हा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, मगर ये जालिम जानवर उसका सत्यानाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर यकायक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी
اور ہلکو گرم راکھ کے پاس خاموش بیٹھا تھا۔ افسردگی نے اسے چاروں طرف سے رسی کی طرح جکڑ رکھا تھا۔ اسی راکھ کے پاس زمین پر وہ چادر اوڑھ کر سو گیا۔ سویرے جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا چاروں طرف دھوپ پھیل گئی تھی اور منی کھڑی کہہ رہی تھی، تم کہاں آ کر مر گئے؟ ادھر سارا کھیت چوپٹ ہو گیا۔ ہلکو نے اٹھ کر کہا، کیا تو کھیت سے ہو کر آ رہی ہے؟ منی بولی، ہاں، سارے کھیت کا ستیہ ہو گیا۔ بھلا ایسا بھی کوئی سوتا ہے؟ تمہارے یہاں منڈیاں ڈالنے سے کیا فائدہ؟ ہلکو نے بہانہ کیا، میں مرتے مرتے بچا، تجھے اپنے کھیت کی پڑی ہے؟ پیٹ میں ایسا درد اٹھا تھا کہ میں ہی جانتا ہوں۔ دونوں پھر کھیت کے ڈانڈے پر آئے، دیکھا کھیت میں ایک پودے کا نام نہیں اور جبرا منڈیا کے نیچے چت پڑا ہے، گویا بدن میں جان ہی نہیں ہے۔ دونوں کھیت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ منی کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے فکر مند ہو کر کہا، اب مزدوری کر کے مال گزاری دینی پڑے گی۔ میں اس کھیت کا لگان نہ دوں گی۔ کہہ دیتی ہوں کہ جینے کے لیے کھیتی کرتے ہیں، مرنے کے لیے نہیں۔ جبرا ابھی تک سویا ہوا ہے، اتنا تو کبھی نہ سوتا تھا۔ آج جا کر شہنا سے کہہ دو، کھیت جانور چر گئے، ہم ایک پیسہ نہ دیں گے۔ رات بڑی گجب کی سردی تھی۔ میں کیا کہتی ہوں، تم کیا سنتے ہو؟ تو گالی کھانے کی بات کہہ رہی ہے۔ شہنا کو ان باتوں سے کیا مطلب؟ تمہارا کھیت چاہے جانوروں نے کھایا ہو، چاہے آگ لگ جائے، چاہے اولے پڑ جائے، اسے تو اپنی مال گزاری چاہیے۔ تو چھوڑ دو کھیتی، میں ایسی کھیتی سے باز آئی۔ ہلکو نے مایوسانہ انداز سے کہا، جی میں تو میرے بھی یہی آتا ہے کہ کھیتی باڑی چھوڑ دوں۔ منی، تجھ سے سچ کہتا ہوں، مر مزدوری کا خیال کرتا ہوں تو جی گھبرا اٹھتا ہے۔ کسان کا بیٹا ہو کر اب مزدوری نہ کروں گا، چاہے کتنی ہی درگت ہو جائے، کھیتی کا کام نہ بگاڑوں گا۔ مانی و اشارات: شہنا، لگان وصول کرنے والا، گھڑکیاں دینا، جھڑکنا، ڈانٹنا، گردن بچنا، مصیبت ٹلنا، بھویں ڈھیلی پڑنا، غصہ ختم ہونا، پچھوا، مغرب کی سمت سے چلنے والی ہوا، کلیجہ نکال کر دینا، اپنی بہت پیاری چیز کسی کو مجبوراً دینا، اوکھ، گنا، پیال، گھاس پھوس کا بستر، کلیجہ کانپنا، کپ کپی چھوٹنا، ٹانٹے ہونا، ہو جانا، جسم میں تھوڑی طاقت آنا، بے پایاں، بہت زیادہ، زہر معلوم ہونا، برا لگنا، ناگوار ہونا، پہاڑ معلوم ہونا، بہت مشکل محسوس کرنا، منڈیا، چھوٹا منڈپ، ڈانڈا، کنارہ، درگت، بری حالت، گاڑی کی چادر، موٹے کپڑے کی چادر۔ آئیے اب اس سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ ہلکو ایک کسان ہے، اس کی بیوی کا نام منی ہے۔ ہلکو کی آبائی کھیتی ہے۔ یہ لوگ بہت مفلسی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ سردی پڑنے والی تھی اور کھیت میں فصل تیار تھی۔ اس کی نگرانی کے لیے رات میں بھی کھیت میں رہنا ضروری تھا۔ اس لیے ان دونوں نے بڑی مشکل سے 3 روپے جمع کیے تھے تاکہ اس کی کمبل خرید سکے۔ ہلکو کے گھر لگان وصول کرنے کے لیے شہنا آ گیا تھا اور ہلکو چاہتا تھا کہ کمبل کے 3 روپے شہنا کو دے دی جائے تاکہ شہنا اسے بے عزت نہ کرے، گالیاں نہ دے۔ منی بہو پیسے نہیں دینا چاہتی تھی، آخر بڑی مشکل سے وہ راضی ہوئی۔ منی بہو ایسا لگان نہیں دینا چاہتی تھی جو کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے لگان پر سود چڑھتا جاتا ہے اور اصل باقی رہ جاتا ہے۔ آج کل بینک، LIC، گولڈ لون، ان چیزوں پر بھی اسی طرح سود پر سود بڑھتا جاتا ہے اور ہم اس دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں سود لینا اور سود دینا دونوں حرام ہیں۔ منی بہو چاہتی ہے کہ ہلکو کھیتی چھوڑ کر کسی کے ہاں مزدوری کر لے، کیونکہ کھیتی کی ساری کمائی قرض اور لگان ادا کرنے میں چلی جاتی تھی۔ لیکن ہلکو ایک کسان کا بیٹا تھا اور وہ اپنی ہی زمین پر کھیتی کرنا چاہتا تھا۔ دوسروں کی غلامی اسے پسند نہیں تھی۔ ہلکو نے کمبل کے لیے جمع کیے گئے پیسے شہنا کو دے تو دیے، لیکن پوس کی کالی اندھیری جاڑی بھری رات گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا وفادار کتا جبرا بھی تھا۔
हल्कू भी जबरा से बहुत मोहब्बत करता था और इन दोनों में बहुत दोस्ती थी। जबरा को सर्दी से बचाने के लिए हल्कू ने उसे अपनी गोद में सुला लिया। सर्दी की वजह से उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। मन बहलाने के लिए दोनों ने चिल्लम लिया और सोने की नाकाम कोशिश की। इसी तरह 1 घंटा गुजर गया और सर्दी बढ़ने लगी। जब सर्दी बर्दाश्त के बाहर हुई और उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका खून जम गया हो, वो पास के बाग में गया। वहां बहुत सारी पत्तियां जमा की और उसमें आग लगाकर तापने लगा। जबरा भी उसके साथ था। कुछ देर में ये बड़ा सा अलाव जल उठा और हल्कू की ठंड पर फतह हुई और वो इस खुशी को छुपा न सका और अलाव को कूद कर पार करने लगा। दफतन जबरा जोर से फूंक कर बाग से उसके खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा लगा जैसे जानवरों की गौल या नील गायों के गौल खेत में आ गया हो। हल्कू को उनके कूदने और चरने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो अपने दिल को बहला रहा था। वो सोच रहा था कि जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, क्योंकि वो उस अलाव की गर्मी को छोड़ नहीं सकता था। वहीं बैठकर जानवरों को भगाने के लिए चिल्ला रहा था। दूसरी जानिब उसका वफादार कुत्ता जबरा सर्दी की परवाह किए बगैर अपना गला फाड़ फाड़ कर भूख रहा था। नील गायों का गौल खेत का सफाया कर रही थी और हल्कू गर्म राख के पास खामोशी से चादर ओढ़कर सो गया। सुबह जब मुन्नी आई और उसने खेत का हाल देखा कि यहाँ एक पौधा भी नहीं है, तो हल्कू पर बरसी। लेकिन हल्कू बना दिया कि रात में उसके पेट में शदीद दर्द था और वो मरते मरते बचा है। दोनों उनके खेत में आ गए और देखा कि जबरा गायों का मुकाबला करके छोटे से मंडप के नीचे चित पड़ा है, जिसे उसके बदन में जान ही ना हो। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने फिक्रमंद होकर कहा कि अब हमें मजदूरी करके मालगुजारी अदा करनी होगी। खेत बर्बाद हो गया था। मुन्नी नहीं चाहती थी कि इस बार लगान दिया जाए, लेकिन हल्कू ने कहा कि शहना को सिर्फ अपनी मालगुजारी से मतलब है, तुम्हारे खेतों से उसे कोई मतलब नहीं, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाए। इस बार तो हल्कू भी बहुत मायूस हो गया। बावजूद इसके खेती नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वह एक किसान का बेटा था और उसे दूसरों की गुलामी पसंद नहीं थी। मुंशी प्रेमचंद ने इस अफसाने में हल्कू के जरिए हिंदुस्तान के तमाम किसानों की हालत जार को पेश किया है और ये बताया है कि दिन रात अपना खून पसीना बहाकर किसानों को 2 वक्त की सुकून की रोटी मैसर नहीं है और न ही वो अपने इस पेशे से बाहर निकल सकते थे। दरअसल प्रेमचंद ने जागीरदाराना निज़ाम को हदफ तनकीद बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अफसाना बहुत अच्छी तरह समझ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।